الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا يا رب وارحم والدينا يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا رب واكفني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه صلى الله عليه وصلى الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيد الفقه مقدم الإمام محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما والحقوق عليهما أجمعين. ثم إلى أرواح الإمام علي الغيور وسيد الإمام علي الغيور وسيد الإمام محمد بن علي مولد الدبيلة وسيد الإمام عبد الرحمن بن حمزة البعلوي. ثم إلى أرواح أولاد والحبيب الإمام ابن سكران وسيد الحبيب الإمام عمر المحبار والحبيب الإمام عبد الله إخوانهم وأولادهم وذرياتهم. ثم إلى روح الحبيب الإمام علي بن عبد البكر السكران. ثم إلى أرواح سيد الإمام أحمد الرفاعي وسيد الإمام أحمد بدوي وشيخ القادر جيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وسرور أنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح صاحب رادي سلطان الملأ وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشموس محي النفس عبد الله الحبيب الإمام عبد الله بن عبد الله الأكبر أن الله ينفعنا ببركاته وسرور أنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح أولاد والحبيب الإمام قطب عدن أبي بكر وإخواني والحبيب علي والحبيب الشيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلوسيات وساداتنا لبان وعلي وحبهم أينما كان أرواح مشايخ الأرض إلى مغربها. أن الله ينفعنا من بركاتهم وسرور أنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا شرف وغوث ومعين. آمين يا الله. عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. آمين يا الله. رب اكفنا شر العداء وخذهم وفددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. آمين يا الله. يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. آمين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال واللو خائبين. آمين يا الله.
وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل المؤذين آمين يا الله من معتد وغاصب ومبصر وكاذب وفاجر وعيب وحاسد والشامسين آمين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا عيوبنا فأنت بستر غمين آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين آمين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المؤلف الحبيب زين بن إبراهيم من سنة تبارك الحبيب محمد بن حفظ وتباركا كي حديث علي وتباركا كي هداه الأنوار تباركا كل بشأول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب الأبد الآبدين والدهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة نؤمن بلقائك ونقنع بعطائك ونرضى بقضائك اللهم صل على نور أنوار وسر أسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله إفضاله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat besar kepada kita, di antaranya nikmat iman, umat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih dapat melaksanakan perintah-perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan mudah-mudahan kita duduk di majlis yang baik ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah kita kelak nanti di yaumul qiyamah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil adabi wa ahamiyatu qawlu sallallahu alaihi wasallam. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dasar di dalam adab etika bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Telah mengajarkan kepadaku Rabbi, yaitu Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana ta'dibi, maka sebaik-baiknya adab adalah adabku, kata Rasulullah. Rasulullah diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya adab adalah adabku. Hadis ini dilanjutkan lagi, dibaca lagi oleh
keluarganya Sayyidina Fatimah Zahra, "Adabani abi fa ahsana ta'dibi," telah mengajari kepadaku ayahku yaitu Rasulullah, maka sebaik-baiknya adab adalah adabku, kata Sayyidina Fatimah Zahra. Dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Ali, "Adabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibi," telah mengajari kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik-baiknya adab adalah adabku. Dilanjutkan kembali oleh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan wal Husain, "Adabani Sayyidina Ali wa ahsana ta'dibi," telah mengajari kepadaku ayahku yang Sayyidina Ali, maka sebaik-baiknya adab adalah adabku. Terus ini adalah silsilah mata rantai yang berkaitan, maka jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seluruh ahlinya, keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya untuk memperbaiki akhlak yang buruk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak yang buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi kalau manusia nggak ada adabnya, dia berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti etikanya Rasulullah. Umat yang mengaku kepada Rasulullah harus mempunyai adab, harus mempunyai sopan santun. Bagaimana adab terhadap guru, bagaimana adab terhadap orang tua, bagaimana adab terhadap tetangga, bagaimana adab sampai adab terhadap kawan, semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia kalau tidak mempunyai adab, maka tidak selebihnya manusia sama dengan hewan. Hewan tidak ada adabnya. Manusia kalau tidak ada adabnya akan lebih buruk daripada hewan. Qala syair, berkata syair, "Kun ibna man syi'ta waqtatib adaban, yughnika mahmuduhu 'anil nasab." Dalam syair mengatakan, kun, jadilah, ibna, kamu anak, syi'ta, yang engkau inginkan. Siapapun bapaknya, ya kan, enggak masalah. Artinya, kamu anak siapa nih? Anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan, tidak masalah. Waqtasib adaban, tetapi walaupun kamu anak siapapun, ambillah oleh kamu adab, perilaku. Ini yang membedakan. Terkadang seseorang ayahnya mempunyai akhlak yang buruk, anaknya mempunyai akhlak yang baik. Kita tahu bahwasanya siapa? Ikrimah, putri daripada Abu Jahal, yang sudah jelas di dalam Al-Quran, tabat yada asilah dibatab, yang sudah divonis bahwasanya ia akan masuk dalam api neraka. Tapi putrinya yaitu Ikrimah, beliau adalah masuk Islam, membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya sampai sekarang wangi, namanya sampai sekarang terus dibicarakan karena kesolehannya, yaitu Ikrimah, putri daripada Abu Jahal. Jadi nggak dianggap lagi itu ayahnya. Kenapa? Karena Ikrimah mempunyai adab yang baik, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayahnya baik, walaupun ayahnya misalkan ahli ilmu, ulama, dermawan dan sebagainya, tapi kalau misalkan kita tidak mau mengikuti ayah kita dengan perbuatan yang baik, maka kita tidak akan dilihat oleh orang. Maka kita tidak akan bisa dinilai bagus oleh orang. Bukan berarti kita mempunyai ayah yang baik itu tidak bagus, bukan. Tapi di samping ayah kita sudah mempunyai akhlak yang baik dan sebagainya, kita sebagai umatnya Rasulullah, manusia harus mempunyai adab yang baik. Yughnika mahmuduhu 'anil nasab, akan mencukupkan kepadamu kemuliaan anil nasabi, daripada nasab. Orang yang mempunyai adab itu lebih mulia daripada nasab. Bapaknya kiai, bapaknya ustaz, kok anaknya kok main judi? Nah, bos begitu kan? Bapaknya tukang ngaji, mana-mana hadir pengajian, nggak hadir terus. Anaknya nggak pernah sholat, ya kan? Subhanallah. Jangan sampai begitu kita. Jadi mana yang pakai adab? Jadi nasab dengan adab lebih muliaan adab. Walaupun nasabnya, maaf, musuh nasab kita, keturunan kita, keluarga kita orang yang tidak baik dan sebagainya, ahli maksiat dan sebagainya, tetapi kita rajin duduk di majlis taklim, kita hadir di majlis taklim, terus menuntut ilmunya Allah dengan ibadah, melakukan hal-hal yang wajib dan yang sunnah, maka nasab-nasab yang jelek semuanya bisa hilang disebabkan adab-adab yang kita lakukan dengan baik. Sebagaimana Sayyidina Ikrimah, yaitu putri Abu Jahal,
Ya kan sudah tidak dianggap lagi itu ayahnya, sudah. Nanti dapat Ikrimahnya orang yang solehah. Sama. Kita punya anak nih, kita ajarin adab, kita ajarin akhlak, kita ajarin budi pekerti. Bagaimana etika yang baik terhadap guru, terhadap orang tua. Ini kebanyakan, maaf, sekarang terhadap orang tua adabnya sudah tidak ada lagi. Etika terhadap orang tua tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang tua tidak mau mengajarkan adab. Karena orang tua tidak mau mengajarkan etika yang baik. Sehingga anak tidak tahu mana yang baik dan yang mana buruk. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, ayahnya tidak mengerti. Disebabkan ayahnya tidak pernah mengaji ilmu. Tidak pernah duduk di majelis taklim ini. Biarkan anaknya sholat, biarkan. Anak berbicara kotor, na'udzubillah. Ucapan-ucapan yang harusnya tidak sepatutnya selayaknya diucapkan oleh anak kecil, diucapkan oleh mereka disebabkan tidak mengajarkan akhlak-akhlak yang baik terhadap putra dan putri kita. Innal fata, sungguh seorang pemuda, man qala, orang yang mengatakan ha anaza, inilah saya. Seorang pemuda adalah seorang yang berani mengatakan inilah saya. Laisal fata man qala kana abi. Bukanlah seorang pemuda orang yang mengatakan inilah bapak saya, bukan. Kalau ada orang pemuda mengatakan nih bapak saya, ini saya yang pemuda nih. Saya yang pemuda. Yang betul adalah inilah saya. Ini seorang pemuda. Kenapa? Dengan ilmu, ya kan? Dalam syair lain mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anaza. Sama. Atau seorang pemuda, ya kan? Tidak ada dalam pemuda itu kecuali dua hal, ilmu dan takwa. Ya kan? Ilmunya ada, takwanya ada, insyaallah senang orang. Seorang pemuda bukan benar-benar biarin saya, nanti ayah saya lihat ayah saya, enggak. Jangan kita ajarkan terhadap anak kita, melihat kita walaupun kita sudah punya keistimewaan, mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi manusia, jangan kita membiarkan terlena anak kita dengan derajat-derajat kita sehingga anak kita malas dan sebagainya, tidak mengikuti adab-adab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita itu gampang, itu mana saya. Entar itu jadi, tapi enggak diajarin ilmu, enggak diajarin ngaji, enggak diajarin bagaimana cara baca Al-Qur'an, tidak diajarin nahwu sharaf, balaghah, mantik dan sebagainya, usul fikih, faedah fikih dan sebagainya. Akhirnya kita pintar, anak kita tetap aja loon. Uzillah. Bisa. Harus ajarkan. Cari guru yang benar, cari. Biar saya jangan sampai kalau ayahnya seorang macan, harus jadi anaknya singa. Jangan ayahnya macan, anaknya kambing. Jangan. Kenapa? Jadi, kalau Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak itu adalah anak daripada seorang tukang kebun, yaitu budak. Tapi Ibnu Mubarak dikarenakan beliau adalah punya adab dan punya ilmu yang sangat tinggi, sehingga beliau menjadi orang mulia. Padahal ayahnya adalah seorang tukang kebun dan seorang budak. Tapi beliau menjadi ulama besar, Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujahadah, Al-Qudwah Syekh Al-Islam, Al-Alim Al-Zaman itu Imam Abdurrahman Abdullah bin Mubarak, yaitu pada tahun 118 sampai 181 Hijriah. Ini pada pemerintahan Abbasiyah bin Maksum. Ini adalah bin Mubarak. Rahimahullah, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kata beliau, kami lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada mempunyai ilmu tapi tidak didasari dengan adab. Ilmunya banyak, tetapi adabnya tidak pakai, akhlaknya tidak dipakai. Kata Ibnu Mubarak, saya lebih senang terhadap ilmu sedikit, tetapi akhlak dipakai. Bukan berarti kita tidak mempunyai ilmu nih. Artinya sampai salah paham. Oh berarti saya cukup ilmu saya sedikit, saya nggak usah belajar ilmu. Bukan seperti itu. Artinya Ibnu Mubarak kita tahu beliau adalah hafiz, ya kan, hafal, bukan hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya. Tetapi beliau mengatakan ilmu segitu banyak yang ia dapat, kalau tidak didasari dengan akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, maka ilmu tersebut tidak akan berguna. Yang lebih parah, ilmu nggak ada, adabnya nggak ada. Ini parah nih orang. Ilmunya kagak ada, akhlaknya nggak ada, siapa mau nemenin? Jadi bagus, walaupun sudah ilmunya banyak, tapi akhlaknya tidak ada, tidak bagus. Jadi, tapi ada ilmunya sedikit, paham dia jurumiyah sebagainya, sedikit hadis sedikit paham, akhlaknya dipakai, etikanya dipakai, ini lebih bagus. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata semoga Allah meridhai atasnya, man tahawana bil adabi uqiba bi hurmani sunani
barang siapa yang meremehkan dengan adab, meremehkan dengan akhlak, budi pekerti, uqiba maka akan diberi siksa bihurmani sunnani dengan diharamkan ia untuk melakukan yang sunnah. Artinya seseorang yang selalu meremehkan akhlak, maka oleh Allah akan diberikan ganjaran, yaitu dengan ganjaran untuk sulit melakukan hal-hal yang sunnah. Seperti masuk masjid dengan kaki kanan. Sama aja kanan mau kiri sama. Misal meremehkan adab, maka oleh Allah akan ditimpa dengan sanksi atau ujian, yaitu sulit untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Makanya kadang kita introspeksi diri, ya Allah kenapa ya? Saya kok berat banget untuk sholat tahajud. Saya berat banget untuk sholat duha. Saya berat banget untuk sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, habis isa sholat witir. Kenapa berat ya? Oh, berarti saya suka meremehkan adab, suka meremehkan etika, suka meremehkan budi pekerti. Masuk masjid, keluar masjid dengan kaki kiri, pakai sendal, kan sepele, pakai sendal, kiri dulu enggak, kanan dulu, kan gitu. Masuk, apalagi masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, ya kan? Enggak masuk nonong aja, enggak, semua pakai adab, semuanya pakai etika. Kalau seseorang sudah meremehkan etika, sudah meremehkan adab, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut akan dipersulit untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Saya bilang tadi, kalau misalkan kita berat untuk melakukan sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, istikharah, sholat taubah, tasbih dan sebagainya, berarti ada apa dalam diri kita? Oh, berarti saya sudah meremehkan hal-hal adab. Ya itu kan cuma adab doang kan gitu. Enggak. Wa man tahawana bi sunnani uqiba bi hurmanil fara'id, dan barang siapa yang meremehkan perkara yang sunnah. Nyambung. Pertama adab meremehkan, maka sunnah diberatkan. Dan barang siapa yang meremehkan perkara yang sunnah, uqiba maka akan diberi ganjaran atau sanksi bi hurmanil fara'id dengan tidak bisa melakukan hal-hal yang wajib. Ya Allah. Pele dari adab meremehkan, kena ke sunnah. Sunnah meremehkan, maka akan sulit sekali dia untuk melakukan hal-hal yang wajib. Sholat malam, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Kenapa? Karena meremehkan yang sunnah. Apa yang sunnah diantaranya? Kita harus selalu dalam keadaan bersuci. Kan berwudu. Wudu sunnah atau wajib? Sunnah. Wajib kalau mau sholat. Sunnah. Dalam keadaan tidak mau sholat wajib, kita wudu terus. Maka seorang dalam keadaan wudu terus, ketika sholat azan berkumandang, cepat pergi untuk sholat. Cepat sholat nggak? Cepat. Tapi kalau orang dalam keadaan tidak mempunyai wudu, wudu dulu nih mau sholat zuhur, ya kan? Ada aja. Kenapa? Berat untuk melakukan hal-hal yang wajib. Seseorang kalau sudah meremehkan hal-hal yang sunnah, maka oleh Allah akan diberi ganjaran langsung di dunia untuk sulit melakukan hal-hal yang wajib. Oh, ini udah pasti. Kalau kita sholat yang wajib aja udah malas, ya Allah, zuhur kadang malas, asar malas, subuh apalagi siang banget. Azan kan kalau subuh kan jam 4:15. Subuh jam 6, 7. Berat. Ada apa nih? Oh, berarti saya suka meremehkan yang sunnah. Ditanya lagi, kenapa ya saya sulit banget untuk melakukan yang sunnah, meremehkan sunnah? Oh, ternyata saya suka meremehkan hal yang adab, akhlak. Jadi nyambung. Wa man tahawana bil fara'id uqiba bi hurmanil ma'rifah. Ya Allah. Barang siapa yang meremehkan dengan hal-hal yang wajib, maka oleh Allah akan diberikan ganjaran dengan diharamkan atau tidak bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ma'rifah kepada Allah, tidak bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jelas. Sunnah enggak ngerjain, yang wajib enggak ngerjain. Bagaimana dia kenal sama Allah? Enggak pernah laporan, sehari enggak pernah laporan. Kita laporan sehari kan 5 kali, Pak. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Lapor Allah. Aku itu lapor Allah. Mengenal kita supaya dekat sama Allah.
Kalau orang sudah nggak melakukan hal yang wajib, udah nggak dekat, berarti sudah tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhawatirkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, buat apa kita hidup di dunia? Capek-capek kita mencari nafkah dari pagi sampai malam, bekerja, nafkahi, tetapi kita tidak pernah melakukan hal-hal yang sunnah, yang wajib, sehingga kita tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikhawatirkan orang dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir umurnya, maka dia masuk ke dalam surga. Ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kita kalau sudah tidak mengenal kepada Allah, nanti kata orang sudah mau membimbing baca talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika baca talqin mana etikanya, Pak? Jangan sampai kita baca talqin terus. Misal ini tambahan saja. Orang sudah meninggal, orang sudah sakaratul maut. Sulit untuk berbicara kan? Sulit untuk berbicara. Maka kita bimbing. Bimbingnya jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak, pelan-pelan. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Ketika dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, cukup. Jangan lanjutin. Cukup, jangan dilanjutkan. Karena ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia berhenti tidak mengucapkan apapun, ketika dia sudah meninggal, maka dakhalal jannah orang tersebut. Masuk ke dalam surga. Udah. Tidur. Atau kita nanti kalau sudah kita apa ilmunya, walaupun kita masih muda, insyaallah kita jauh ya, jauh berarti ya jauh. Allahumma ja'alna wa amin. Misal, ya Allah, badan udah terasa lemas dan sebagainya. Udah aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarga jangan ajakin ngobrol. Jangan ajak ngobrol. Diam. Ketika kita sudah meninggal, ya kan? Terakhir kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 1 jam kita meninggal, maka dakhalal jannah kita. Masuk ke dalam surga. Kenapa? Di akhir umur kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, gitu caranya. Jangan la ilaha illallah, baca lagi enggak. Set, diam, udah pulang. Jangan ajakin ngobrol. Kalau sakaratul maut, baca la ilaha illallah. Tetap ketika dia baca, tinggal pulang. Jangan sampai ajakin ngobrol. Kalau dia meninggal setengah jam, 1 jam udah dakhalal jannah orang. Wa qala Syekh Abdul Ali Ad-Daqaqi, berkata Syekh Abdul Ali Ad-Daqaqi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridha atasnya, tarkul adabi yujibu tarbi, meninggalkan adab wajib diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seseorang yang tidak mempunyai adab maka akan gampang keluar, tidak disukai oleh orang. Faman asa'al adaba, dan barang siapa yang buruk adabnya, alal bisati rudda ilal bab, maka seperti hamparan yang ditolak oleh pintu bab. Artinya begini, ini dia mau masuk masjid nih, ini kan masjid ada hamparan di depan tuh, pel apa namanya. Ini ketika seseorang akhlaknya buruk, maka hamparan tersebut tidak bisa masuk dalam masjid. Kenapa? Dikarenakan mempunyai akhlak yang buruk. Maka diibaratkan seperti hamparan yang ada di depan pintu. Ini ketika seseorang mempunyai adab yang buruk, maka hamparan tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam. Bahasanya. Wa man asal adaba 'alal babi rudda ila sirril dawat. Ya Allah, dan barang siapa yang buruk akhlaknya, maka akan dilempar seperti dilempar pintu seperti perilakunya seperti perilaku hewan. Jadi orang yang tidak beradab, perilakunya seperti perilaku hewan, maka dia akan diusir. Artinya akan dijauhkan. Orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik, mempunyai akhlak yang buruk, maka orang tersebut mempunyai sifat seperti hewan, dan kita akan diusir, akan dijauhkan oleh manusia. Kalau kita mempunyai sifat yang buruk, seperti itu maksudnya. Qala ba'dhum libnihi, berkata sebagian ulama kepada anaknya. Kalau ulama selalu nasihati anaknya. Dari kecil sampai ulama menutup mata, selalu nasihati. Luqmanul Hakim, beliau punya anak. Anaknya dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir dan sebagainya, bahwasanya
putranya Luqmanul Hakim mempunyai anak, anaknya tidak soleh. Bahkan dia mengatakan anaknya kafir. Tapi Luqmanul Hakim, beliau selalu menasihati anaknya sampai anaknya menjadi ulama. Sampai anaknya menjadi anak soleh dan menjadi ulama pula. Ini adalah tentang kesabaran seorang ayah, kesabaran orang tua yang selalu menasihati anaknya. Jadi kita jangan apa? Jangan kita ada malas dan anak saya nasihati masih begitu aja. Terus nasihatin sampai kita nutup mata baru berhenti kita nasihati anak. Sampai kita nutup mata baru kita berhenti menasihati anak karena wajib. Seorang ayah kalau ingin mempunyai anak yang baik, maka nasihati dengan nasihat yang baik. Ya bunayya, wahai anakku. Bahasanya pun lembut, Pak. Jangan bahasa yang kasar. Sama anak bahasa lembut. Nasihat dengan bahasa lembut. Li'an tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min abwabil ilm. Wahai anakku, belajar ilmu dengan beberapa bab, belajar ilmu dengan satu bab, belajar ilmu satu bab, minal adabi dengan adab, dengan akhlak, ahabbu ilayya lebih aku cintai, min an tata'allama daripada mempelajari ilmu 70 baban 70 bab min abwabil ilmi daripada bab ilmu tetapi tidak memakai adab intihar selesai. Belajarnya satu bab, sabar. Satu bab, tapi dengan akhlak. Bacanya ketika belajar dengan berwudu, menghadap kiblat, dan sebagainya. Satu bab, adabnya dipakai. Satu lagi nih, belajar 70 bab. Banyak mana satu 70? 70 kan? Tetapi 70 bab itu mempelajarinya dengan tidak pakai adab. Contohnya, belajarnya tidak pakai wudu, tidak menghadap kiblat dan sebagainya. Ada dalam ilmu ta'lim ada cara-cara bagaimana kita menuntut ilmu itu dijelaskan. Nah, ini lebih utama seseorang yang belajar dengan pakai adab. Maksudnya enak, bahkan kita sebelum ngaji kita baca niat dulu itikaf, biar apa? Karena fadilah banyak sekali. Seseorang yang ketika maghrib menunggu waktu sholat isya, ya kan, sampai masuk sholat isya, dia menunggu dengan sabar. Dia bicara apa kecuali hal yang bermanfaat, ilmu dan sebagainya, maka banyak sekali pahala-pahala yang diberikan terhadap orang tersebut. Banyak pahalanya. Alhamdulillah kita baca niat tadi, itikaf bagi hadis Rasulullah Taala, supaya kita dapat ilmu, dapat itikaf, kita dapat ilmu, dapat semuanya dapat. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, dan ada al-Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati atasnya, yaqul berkata, qala li Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, al-Imam Malik itu adalah gurunya al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Ya Muhammad, Muhammad artinya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Ij'al ilmaka malhan wa adabaka daqiqan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Imam Syafi'i, ij'al jadikanlah ilmaka, ilmumu malhan seperti garam. Wa adabaka dan adabmu daqiqan seperti gandum. Ilmu seperti garam. Adab seperti gandum. Nah, gini, ini gandum banyak, garamnya sedikit, enak nggak? Enak. Karena garamnya banyak, gandumnya sedikit, bisa makan nggak? Gandumnya 1 kilo, garamnya 2 kilo, kemakan nggak katanya? Nggak bakal kemakan. Punya daging 1 kilo, garamnya sendok lah, bisa makan. Garamnya 1 kilo, daging. Kemakan daging tuh? Nggak. Artinya, berarti kalau kita mempunyai ilmu, perbanyak adab, perbanyak akhlak, maka ilmu kita yang sedikit akan tertutupi dengan akhlak yang baik. Ini ilmu kagak ada, adab kagak ada, kacau urusan. Ilmu kagak punya, adab amradul, ya Allah, ya Rabb. Jadi kalau itu ilmu dikit, kita pakai akhlak adab, berbicara dengan santun, berbicara jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kita berbicara hati-hati. Jangan sampai, ya Allah, kalau saya berbicara terhadap si fulan nih, kira-kira si fulan sakit hatinya dengan ucapan saya. Nah, ini terhadap adab. Jika saya melakukan sesuatu, orang bisa tersinggung tidak? Orang bisa merasa bagaimana enggak? Itu namanya adab. Wa qala Abdurrahman bin Qasim, dan berkata Abdurrahman bin Qasim, khadamtu al-Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sanatan, fa kana minha
sanatani fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'allum al-adab. Fa ya laitani ja'altu muddata kullaha adaban. Berkata Abdurrahman bin Al-Qasim, khadamtu al-Imam Malikan. Aku menjadi khadam, membantu al-Imam Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai atasnya, 20 sanatan, 20 tahun. Abdurrahman bin Qasim, beliau menjadi khadam, artinya ngebantu al-Imam Malik selama 20 tahun. Mondok 20 tahun tuh. Ada anak kita mondok 20 tahun. 3 tahun dia udah sedih tuh emaknya gitu ya. Ya Allah, saya mondok, sedih banget. Enggak, udah pondokin supaya jadi ulama, pondokin. Jangan terlalu takut. Kalau misalnya anak laki pondokin, jangan semuanya lari ke dunia, semuanya. Ada satu lah, ceplosin ke akhirat, ceplosin satu. Biar apa? Biar kita selamat. Ini mah punya anak 3 semuanya ke dunia, semuanya enggak ada yang ke akhirat. Udah, meninggal enggak ada yang tahlil, enggak ada yang ngajiin, enggak ada yang doain, ya Allah. Entar aja doanya. Supaya duit, supaya Allah. Ceplosin satu, supaya apa? Supaya selamat kita agama. 20 tahun membantu Imam Malik. Kata beliau, fakana min hasanatani, maka hanya 2 tahun fil ilmi, saya diajar ilmu. 20 tahun menjadi khadam, membantu Imam Malik, tapi hanya 2 tahun diajari ilmu. 18 tahunnya jadi membantu saja. Wa samanina asyara sanatan, dan 18 tahunnya fi ta'allumil adab, di dalam mempelajari ilmu adab, etika. 2 tahun mempelajari ilmunya, 18 tahun mempelajari tentang adabnya. Jadi ulama besar. Ulama besar. Faya laitani, maka kata beliau Abdurrahman Al-Qasim, fama laitani, maka seandainya diperbolehkan aku, ja'altu, menjadikan al-muddata 20 tahun kullaha, semuanya adaban, mempelajari adab saja. Kalau diperbolehkan nih 20 tahun itu udah enggak usah belajar ilmu, adab aja dah. Beliau begitu. Tapi ini perumpamaan, jangan kita samain. Berarti kita udah ngabdi sama kiai, udah enggak belajar enggak apa. Lah udah on dulu kita. Bukan begitu maksudnya. Artinya di samping mempelajari adab, ilmu diajari. Kalau misalkan anak pesantren dah belajar adabnya dipakai, etika dipakai, tapi ilmu tetap pakai. Dan kalau kita udah tahu, kata Ustaz nih udah ngabdi aja. Ngabdi sama Ustaz bertahun-tahun, akhirnya suruh baca kitab kuning enggak bisa. Di kitab baca nahwu sorab enggak bisa, balaghah gitu mantek enggak bisa, ya udah. Enggak, tetap belajar. Qila dikatakan, idza jama'al muallimu salasan tammatin ni'matu biha 'alal muta'allim as-sabru wat-tawadhu' wa husnul khuluqi. Dikatakan apabila berkumpul muallim, orang yang mengajarkan, salasan, berkumpul 3 hal, tammatin ni'mah, maka akan sempurna nikmat. Ada guru mempunyai 3 macam, maka akan sempurna tuh. Si murid akan sempurna. Al-muta'allim, atau orang yang belajar. Apa yang pertama? Al-sabra. Punya guru sabar, enak. Punya guru sabar, nggak bisa diajarin sabar, enak punya guru nih. Ya, ini masalah guru sabar baik, ngomong salah dan hajar baik, enggak sabar, nggak bisa terus diajarin. Ini enak nih punya murid. Punya guru sabar enak. Yang kedua, buat tawadhu. Punya guru tawadhu, nggak sombong, enak. Yang guru sombong, ilmu dikit sombong, alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, wa husnul khuluqi, mempunyai akhlak yang baik. Kalau kita punya anak diajarkan oleh guru yang mempunyai sifat yang 3, sabar, tawadhu, tidak sombong, merendahkan, ya kan? Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah hati diperbolehkan, kalau rendah diri enggak boleh. Ya, enggak boleh, itu rendah diri namanya. Kalau rendah hati, walaupun ilmu banyak tetap menghormati, itu rendah hati namanya. Kalau minder, kalau rendah diri, itu namanya rendah diri namanya. Enggak. Dia diperbolehkan. Kalau rendah hati boleh. Yang ketiga, husnul khuluqi, baik akhlaknya. Kalau punya guru, anak kita punya guru, sabar, tawadhu, baik akhlaknya, enak tuh. Enak tuh. Insyaallah. Jadi tuh. Jadi anak kita jadi. Wa idza jama'a al-muta'allim, dan apabila berkumpul al-muta'allim, orang yang menuntut ilmu, salasan, 3 hal, tammatin ni'matu, maka akan sempurna nikmatnya biha dengannya, alal muallim, atas orang yang ngajar. Kebalikannya. Tadi punya guru enak, kalau punya guru sifatnya sabar, tawadhu, baik akhlaknya. Sekarang kalau punya murid mempunyai sifat yang 3, guru juga enak. Jadi sesuai kan?
Apa yang pertama? Al-aql. Muridnya berakal. Ya kan? Cerdas berarti. Cerdas, akal. Oh, gurunya nggak suka, ya. Oh, jauhin. Kata guru hafalin ini. Ini berakal nih. Ini kalau misalkan, maaf, kalau misalkan guru punya murid sama Majnun, gila, sulit dah. Sulit ngajarinnya, bagaimana ngajarinnya? Ya Allah, yang diajarin begitu bisa, nggak bisa. Harus berakal. Yang kedua punya murid adab, punya etika, punya sopan santun sama guru, enak tuh guru. Jangan berisik, ya guru, duduk. Hafalin ya, ya. Baca ini, ya kita enak. Yang ketiga wa husnul fahmi, baik pemahamannya. Diberi pelajaran materi cepat nyambung, cepat paham. Satu kali paham enak. Materi lagi paham, cepat enak. Nah, ini punya murid ini enak sama. Punya murid kalau misalkan berakal, punya adab, cepat memahami tentang pelajaran, gampang guru ngajarinnya. Dan guru juga enak. Misalnya murid punya guru sabar, tawadhu dan baik husnul khuluqi, baik akhlaknya. Jadi sama-sama. Kalau punya guru seperti itu, murid seperti itu jadi tuh orang. Jadi gurunya sabar, tawadhu, berakhlak, muridnya berakal, punya adab juga, cepat paham. Jadi cepat. Intaha selesai mil Ihya dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali. Hikayah satu lagi, dikit lagi. Hukiya an Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah, diceritakan dari Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah, annahu qasada ila ziyarati rajulin, bahwasanya dia bermaksud untuk menziarahi seorang laki-laki yuzkar bisolahi, yang disebutkan laki tersebut adalah orang yang soleh. Al-Bustami dia mau ziarah, mengunjungi laki-laki yang soleh. Fantazarahu fil masjid, maka beliau Al-Bustami menunggu di masjid. Ya Allah, ya kan jauh-jauh mau ziarah terhadap orang yang soleh, ya kan nunggu di masjid. Wa kharaja rajul, dan keluar seorang laki-laki. Fa alqa nukhamatan fil masjid, maka laki-laki tersebut membuang ludah fil masjid, dalam masjid, buang. Ai fi jidari min kharij, yaitu di tembok luar masjid. Faraja Syekh, maka Al-Imam Bustami kembali. Walam yajma', dan dia tidak menemui laki-laki yang tersebut. Wa qala, dan beliau mengatakan la yu'manu ala asrarillahi man lam yuhafiz ala adab syar'i. Kata beliau, aku tidak akan percaya terhadap rahasia-rahasia Allah, terhadap orang yang tidak menjaga adab-adabnya menurut syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, punya guru saleh, buang ada muridnya yang saleh juga mau datang, mau ngaji, mau ziarah, mengunjungi, enggak jadi tuh. Ustaz enggak jadi. Bagaimana saya harus mau mengambil rahasia-rahasia ilmunya Allah, sedangkan dia juga tidak mau menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh. Tapi kalau kita nyari guru itu sulit, Pak. Jangan sangat sulit kan ya? Susah. Kalau punya guru seperti itu, muridnya di wali tuh. Jadi wali, jadi ulama besar. Yakin saya. Alhamdulillah jadi ya. Di mana siapapun guru, selama dia mengajarkan yang baik, selama dia mengajarkan syariat-syariat Rasulullah, selama dia mengajarkan kita untuk ke jalan surga, kita ambil. Kalau ada kekurangan dan kelebihan, kita saring kekurangannya kita. Jangan kita omongin, jangan kita bicarakan kelebihannya. Kita ambil. Jangan sampai guru semuanya harus berbuat baik. Oh, guru harus berbuat baik. Enggak juga. Manusia ada kesalahannya. Kadang manusia, kadang imannya bertambah, kadang berkurang. Siapapun. Kalau misalkan sedang berkurang, kita tutupi. Oh, mungkin sedang khilaf dan sebagainya, dan lupa sebagainya. Jangan sampai ada kesalahan kecil, kebaikan yang sudah banyak, hanya kesalahan kecil kita bicarakan. Kesian. Akhirnya apa? Akhirnya kita sudah tidak menghormati lagi terhadap orang ahli ilmu sebagainya. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan syariat-syariatnya Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari ala azmiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaikhul ilahul Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya saya maaf karena sudah masuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah